हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। वंदे श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखादितांश्च वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। चेतदर्पणमार्चनं भवमहदावाग्नि निर्वापनं श्रेयकैरव चंद्रिका वितरणं विद्यावधू जीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं पूर्णामृतसाधनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। वंदे कृष्ण नारायणं वंदे कृष्ण व्रजप्रियं वंदे कृष्ण द्वैपायनं वंदे कृष्ण तीर्थाश्रितं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नमः। अजानुलंबित भुजो कनकावदातोय संकीर्तन पितरोय कमलायताक्षोय विश्वम्भर द्विजवर जुगधर्मपालोय वंदे जगत्प्रिय करोय करुणावतारोय वंदे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद अद्वैतोय गौरदय पुष्पवंतोय नित्योय शुद्धोय तमोनुदोय पंचतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम् भक्तावतारं भक्त्याख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतां देवी तां नमामि हरिप्रिये। आनंदमय लीला विक्राय हेमाडोद्दीप्य सुंदराय तस्मै महाप्रेम रसाय प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। यत्सैव पदाम्बुज भक्तिलभ्य प्रेमाभिधान परम पुरुष तस्मै जगन्मंगल मंगलाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। वंदे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद अद्वैतोय गौरदय पुष्पवंतोय नित्योय शुद्धोय तमोनुदोय पंचतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। शुक्लाम्बरं धरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठानन्तरं शक्ते पुत्रकल्मषं पराशरत्मजं वन्दे सुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय व्यासरूपाय विष्णुरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वसिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदन ब्रह्मादिवपर हरि अभालोचन शंभुरु भगवान बादरायण भक्तानि पंचजनि पंचध्याहन्यक्रमा दशदा भुजास्ते कुमुदरं दे पदाम्बुजे एवमष्टदशधाय गीता वाङ्मी मूर्तिस्वरी जानी गणमात्र महापातकनाशिनी। ओम अखंडमंडलकारं व्यक्तं जन चराचरं तत्पदं दर्शितं जन तस्मै श्री गुरोवे नमः। गुरो ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। हरेर्नाम 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 केवलं कलो नास्तीव 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 गतिरन्यथा। सत्य साधन मानव धर्म आज आमादेर आस्वादनीय विषय ता हलो যোগৈশ্বর্য अर्थात भारतीय सनातन
যোগ সংস্কৃতির চিরন্তন আত্মসম্পদ, যা অক্ষয় যোগ, সেই যোগের কথা অবর্ণনীয়। তথাপি আমরা ক্ষণজন্মা যোগ সিদ্ধির মাধ্যমে জীবনযাপনই আমাদের পরম কল্যাণপ্রদ। এজন্য আমাদেরকে যোগের আদি সোপান, তা হল মনঃসংযম। মনকে একাগ্রতার দ্বারা ঐকান্তিক ভাব নিষ্ঠার সঙ্গে আত্মমননপূর্বক সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোকে সুসংযত করে ঐকান্তিক ভাবনা নিয়ে পরম যোগেশ্বর অনাদির আদি গোবিন্দ, যিনি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ধারক বাহক, সৃষ্টির যিনি পরম নিয়ন্তা, এই বিশ্ব মানব সভ্যতাকে তৎসহ সমস্ত সমুদয় জীবকে যিনি এক অনন্য যোগ সূত্রে আবদ্ধ করে রেখেছেন। আর আমরা মনের ভ্রমবশত নিজেকে স্বতন্ত্র সুখ, সমৃদ্ধি, ভোগ, বিলাস, মোহময় জঞ্জালের স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছি। ফলে আমাদের সেই পরম সম্পদ, যা অক্ষয় সনাতন যোগ রূপে আমরা শ্রুত হইয়াছি, তাহা অজ্ঞাতই রহিয়া যাইতেছে। এজন্য এই যোগের জ্ঞাতব্য বিষয় অত্যন্ত গূঢ়। যোগ অতি বিস্তীর্ণ, অনন্ত মহিমাময় যোগ। এজন্য যোগের সর্বোৎকৃষ্ট সোপান, তা হল মনঃসংযম। মনই মানুষের বন্ধন আর মুক্তির কারণ। মনকে আমরা যদি সর্বতোভাবে দিব্য সুন্দর ভাবনা নিয়ে মনোনিবেশ পূর্বক যে কোনো যোগাসন করি, তাহলে আমাদের শরীর, মন, আত্মা, চিত্তের নির্মলতা, শুভবোধ, পরস্পরের প্রতি প্রীতি সৌহার্দ্য, শুভ মানসিকতা, তেজস্ফূর্তি, বিবেক চেতনা, ঋদ্ধ হৃদয় নিয়ে আমরা সার্থক মানবতার জয় বিঘোষিত করতে পারব। অতএব প্রতিটি শুভাকাঙ্ক্ষী মানুষের একান্ত নির্দিষ্ট চিত্তে মনঃসংযম পূর্বক এই যোগাভ্যাস করা অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। এমন সম্পদ পৃথিবীতে আর কোনো কিছুই নাই। যোগ হচ্ছে এক ঐকান্তিক পরমার্থ সম্পদ। তাই যারা চৈতন্য জ্ঞানে ভূষিত, সদাচারী, মননসিদ্ধ এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণকামী, তারা নিয়মিত যোগাভ্যাস অবশ্যই করবেন। আর তার থেকে নিজের হৃদয় বৃত্তিকে পরিমার্জিত করে নিত্য শুভবোধের দ্বারা আত্মশক্তিকে বিকশিত করে এক উন্নত মানের যোগ্যতার আহরণ করা যাবে। আর সেই যোগ্যতা বলে আপনি নিজের কর্মভূমিতে যোগারূঢ় হলে আপনার কোনো কর্মের বন্ধন থাকবে না।
সেই কর্ম আপনার বিশ্বকর্মে রূপান্তরিত হয়ে নৈষ্কর্মযোগের সিদ্ধি প্রাপ্ত হবেন। এই মোহময় দুঃস্থিতি সংসার অনিত্য মায়াময়, এক জাদুর খেলা। এ সংসার এক খেলাঘর, একটি উৎকৃষ্ট খেলার ময়দান বা মাঠ। যে যেমন খেলোয়াড় আমরা, সে তেমনি এই যোগভূমিতে, এই খেলার ময়দানে ক্রীড়া নৈপুণ্যের দ্বারা নিজের আত্মপ্রতিভাকে বিকশিত করে অপরকে সুখ দান করে নিজেও সেই পরম সুখ যোগৈশ্বর্য আস্বাদন করতে পারব। এরই নাম যোগভূমি ভারতবর্ষ। আমার এই চ্যানেলটা যারা শ্রবণ করছেন, শুধু শ্রবণ নয়, মননের দ্বারা, চিন্তনের দ্বারা সুবিচার করে দেখবেন, যাতে করে শ্রুত ব্যক্তির হৃদয়ের নির্মলতা, তার আত্মচৈতন্য স্ফূর্তি, আবেগ মথিত হৃদয়ের নির্মলত্ব এবং সমাজ প্রেম দিনে দিনে বিকশিত হয়ে তিনি যেন এক উচ্চতর যোগ্যতায় স্থিত হয়ে এই যোগ সম্পদকে আহরণ পূর্বক দুর্লভতর এই মনুষ্য জন্মকে সার্থক করতে পারেন। তার থেকে আমার প্রাপ্তিটা হবে বহুগুণ বেশি। এইটাই আমার জীবনের সারার্থ, সার উদ্দেশ্য। এইটাই আমার জীবনের এক অনন্য সম্পদ। এই কথাগুলো বলার জন্য আমি দীর্ঘদিন ধরে ব্রতচারণার মধ্য দিয়ে সামাজিক উন্নয়নে শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কার, সংস্কৃতি, সৌভ্রাতৃত্ব এবং প্রেম প্রীতিপূর্ণ সামাজিক পরিবেশকে উৎফুল্ল করার জন্য প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি শ্বাস আমি যেন ঈশ্বরের চরণে অর্পিত করে নিজের জীবনের উদ্দেশ্যটুকু সফল করতে পারি। আর আপনারাও এই শুভ মঙ্গলময় পরম যোগ সত্যকে আত্মস্থ করে আপনাদের জীবনেও শুভানুধ্যানের মধ্য দিয়ে দিব্য সুন্দর ভাবনা, সুস্থ সবল মানসিকতায়, সুস্থ দেহে পরমায়ুকে পরিপূর্ণ করে এই যোগভূমির সার্থকতা আস্বাদন করে ধন্য হবেন। এটি ঈশ্বরের কাছে আমার একান্ত প্রার্থনা। আমরা সকলেই যেন সকলের তরে এক অনন্য ভাবনায় এই যোগভূমিতে নিত্য নূতন যোগের তত্ত্ব, যার অসীম অনন্ত মহিমা, সেই মহিমাময় বিশ্বমাতার যোগৈশ্বর্যকে আমরা নিরন্তর আত্মধ্যানে জ্ঞানে অনুশীলন করব। এবার আসি আমি যোগের দ্বিতীয় সোপান। এই যোগের দ্বিতীয় সোপান হচ্ছে আহার, নিদ্রা, ভয়োদ্বেগ, চিত্তস্থৈর্য। অর্থাৎ যারা যোগে আরূঢ় এবং যোগ তার ঐকান্তিক দিব্য ভাবনাকে, তার সরসতাকে আস্বাদন করতে চান, তাদের একান্তই উচিত আহারের শুদ্ধিকরণ, বিশুদ্ধ আহার গ্রহণ এবং এই আহারের
গুণাবলীর দিকে একটু দৃষ্টিপাত করবেন, যার থেকে আমাদের হৃদয়ের সেই কারণ শরীরটি, যেটি যোগের উপর আধারিত, সেই দিব্য মানস তত্ত্বটি যেন বলবতী হয়ে স্বীয় কল্যাণ তৎসহ পারিবারিক কল্যাণ, প্রতিবেশীর কল্যাণ, সমগ্র রাষ্ট্রের কল্যাণে আমরা যেন এক অভিনব যোগৈশ্বর্যে নিজেকে আপ্লুত করতে পারি। তার জন্য আমাদের নিদ্রা হবে সুনিদ্রা। আমরা নিদ্রাকালে মনের উদ্বেগ নিয়ে নিদ্রায় যাব না। তার থেকে মন কলুষিত হয়ে থাকলে সুনিদ্রা হয় না, মানসিক পুষ্টি হয় না, দেহের মধ্যে স্বস্তি বিরাম হয় না। তখন মন হয়ে যায় অবচেতন, চৈতন্য জ্ঞানহীন। কিন্তু এই নিদ্রা যদি যোগভূত নিদ্রা হয়, সুনিদ্রা হয়, তাহলে এই আহারের উপরেই তার প্রতিক্রিয়া থাকে। এজন্য বিশুদ্ধ আহারের প্রয়োজন। এছাড়া ভয়, উদ্বেগ, চিত্ত স্থৈর্য, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এমন কিছু মানুষ অপকর্ম করে, তার জন্য তার ভীতি সঞ্চার হয়, তার রাত্রে সুনিদ্রা হয় না। বা কোনো মানসিক চাপে অত্যন্ত চিন্তাগ্রস্ত হলে আমাদের ইতর সাধারণেরও সুনিদ্রা হয় না, রাত্রিতে ঘুম আসে না, এবং সেই দিনগুলি, সেই ক্ষণগুলি অত্যন্ত ব্যথা বেদনায় মন ভারাক্রান্ত হয়ে যায়। সেই নিত্য আনন্দ থেকে আমরা বঞ্চিত হয়ে যাই। তাই আমাদের ভয় আর উদ্বেগ, উদ্বেগ কোথায় ঠিক আছে? উদ্বেগ যদি একে অপরের সঙ্গে আমরা সঠিকভাবে এই যোগভূমিতে তালমাত্রা নিয়ে পথ চলতে না পারি, তাহলেই তো টালমাটাল অবস্থার দ্বন্দ্ব, বিদ্বেষ, বৈরিতা, হানাহানি, এক সংকটময় পরিবেশ গঠিত হয়। তার থেকে ভয় আর উদ্বেগের সঞ্চার হয়। তো যারা যোগ অনুশীলনে আত্মসচেষ্ট, তাদের মধ্যে এই দুর্ভোগগুলো আসবে না। তারা সুস্থ জীবন যাপন করে, সুস্থ শরীরের ব্যাধিমুক্ত করে নিজেকে এক সাবলীল অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে নিজের অন্তর্নিহিত সত্তাকে সদ্গুণাবলীর দ্বারা বহিঃপ্রকাশে সমাজ, সংসার, সমগ্র রাষ্ট্রের কল্যাণে, এই যে বললাম বিশাল এক খেলার ময়দান, সেই রকমই এক আদর্শ খেলোয়াড় তিনি সম্যকভাবে নিজের আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতেন। আর এই চিত্তের মালিনতা থাকবে না, সারল্য মধুর জীবন, যার থেকে পরমানন্দময় নিত্য শাশ্বত সনাতন ভাব, চৈতন্য, জ্ঞান এই যোগের মধ্য দিয়েই আহরিত হতে থাকে। তাই একে বলা হয়েছে যোগৈশ্বর্য, পরম ঐশ্বর্য এটি। এবার আসি আমি যোগের তৃতীয় সোপান। এই তৃতীয় সোপানটি কি হলো না, বাচ বেগ চিত্ত নিরোধ। বাচ বেগ চিত্ত নিরোধ, অর্থাৎ আমাদের বাচিক তপস্যা, যেটি আমাদের বাক সংযম,
আমাদের বাক শুদ্ধিতা, আমাদের বাক্যের সারার্থতা, অবিচল মনস্থিতি, আর কি না হৃদয়কে নিরুদ্বেগ করা, চিত্তকে সদা সর্বদা পবিত্রাবরণে আবেশের মধ্য দিয়ে উৎফুল্ল রাখা আনন্দময় জগৎ, নিত্য আনন্দময় জগৎ। অনিত্য মায়ার কবলে এ হেল নিত্য অনভ্যাসের দ্বারা আমরা হাতছাড়া করে ফেলছি। আর চিত্ত নিরোধ, এই নিরোধ শব্দটি হচ্ছে আমরা অবগুণের অবমূল্যায়নের পথে হাঁটব না, আমরা হীন বাক্য শ্রবণ করব না, আমরা হীন বাক্য মুখ থেকে নিঃসরণ করব না। আমাদের কণ্ঠ হবে মাধুর্য মণ্ডিত, শুভ চেতনায় আপ্লুত, মনের স্থিতি হবে এক পবিত্রাবরণের দিব্য সুন্দর ভাব কান্তিতে। যোগভূমির শুভমাঙ্গলিক আবহে আপ্লুত। তাই চিত্ত নিরোধ, চিত্তের প্রসন্নতা সমস্ত মালিনতাকে অপসারিত করে এক ভাবময় জগতে প্রবেশ করে, যে জগতে সমস্ত অভাব মিটে যায়। আমরা অনর্থ অভাবকে ডেকে আনি বিলাস ব্যসনের মত্ততায়। আমরা আমাদের নিত্য শাশ্বত সুন্দর জ্ঞানৈশ্বর্য মণ্ডিত জীবনের মূল স্রোতটাকে চিরতরে রুদ্ধ করে ফেলি। ফলে আমাদের এই গ্লানিময় জীবন, ব্যথিত জীবন, প্রতিহত জীবন এক অন্ধকারময় জগতে প্রবেশ করে। তার থেকেই তো আসে নানান অপরাধ, গ্লানি, পাপের বোঝা। এজন্যে দেখুন কত সুন্দর সহজ সরলভাবে বোঝানোর একটা প্রক্রিয়া রয়েছে। পাপ, পাপ কাকে বলে? যার পারিপার্শ্বিক চেতনা নাই, যার পাদচারণার ছন্দ নাই, যার হৃদয়টি পাষাণের মতো প্রেম ভালোবাসা নাই, যিনি পবিত্র হতে পারেননি, সদা অপবিত্র, অনভ্যস্ত, দুর্বৃত্তায়নের মধ্য দিয়ে জীবনকে উচ্ছৃঙ্খল করে রেখেছে। এজন্য তাদের জন্য এই সংসার কারাগার, তাদেরকে সংশোধনাগারে যেতে হচ্ছে গো। যাও তুমি সংশোধিত হয়ে জীবনটার পরিবর্তন করে এসো। আমি একটা খুব মজার কথা বলি। স্বদেশ প্রেমে উদ্বেলিত হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামী ঋষি অরবিন্দ তিনি জেলে গিয়েছিলেন। জেলের কারাকক্ষে তিনি তার স্বভাববশত যোগৈশ্বর্যে আপ্লুত হয়ে পরম সম্পদ গীতার অনুশীলন করতে করতে তিনি ঋষি হয়ে গেলেন। সে বদলে গেল, তার বিপ্লবের দিব্য সুন্দর ভাষা ফুটে উঠল,
আসল স্বাধীনতা কাকে বলে? আমরা তো পরাধীন গো। আমাদের মায়া মোহ অজ্ঞান তমসা অবিবেক হিংসা বিদ্বেষ কলহ বৈরিতা কলির কলহ তো জীব। আমরা তখন স্বাধীন হব যখন আমরা এই যোগের ভাষায় পরম ঐশ্বর্য সম্পদ, পরমার্থ সম্পদ, ঈশ্বরের পরিপূর্ণ শক্তি এক অনন্য যোগের মাধ্যমে আমরা এই সমগ্র বিশ্বজগৎকে এক সূত্রে গাঁথা একটি মালিকায় দর্শন করব। সেইটা হবে আমাদের জীবনের সার্থক দার্শনিকত্ব, সেইটাই হবে আমাদের জীবনের পরম যোগৈশ্বর্য। হরি ওম তৎসৎ, হরি ওম তৎসৎ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা যোগো যুক্ত ভবার্জুনম। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এরপর যে যোগের কথা আমি বলবো, অষ্টাঙ্গ যোগের কথা, সেই যোগ দিয়ে এক একটা যোগাসনের স্থিত থেকে মনের নিশ্চঞ্চল ভাবনা দিয়ে দেহের রক্তকে শোধন করা যায়। দেহের মধ্যে এক দিব্য সুন্দর ভাবনাকে স্থায়ী রূপে আত্মস্থ করা যায়। তার থেকে আমাদের সেই মনন সুন্দর যোগাভ্যাসের মাধ্যমে আমরা অগ্রগতির পথে কি হবে গো? আমাদের জীবন গ্রেট থিঙ্কার অ্যান্ড যোগের আরেকটি পরিভাষা আছে, সে হচ্ছে গ্রেট থিঙ্কার্স অ্যান্ড জেন্টিল, অর্থাৎ আমরা ভদ্র হতে শিখব। আমাদের মানব সভ্যতা এক নূতন পথে অনুধাবন করে সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনে নানা জাতি নানা ধর্মের বৈরিতা ভাবকে মিত্রতা রূপী সেতু বন্ধন করব। ওম শুভ শান্তির ইতিহি, ওম শুভ শান্তির ইতিহি, ওম শুভ শান্তির ইতিহি। এরপর পর্যায়ক্রমে আমি একের পর এক অতি বিশিষ্ট কতকগুলি আসন নিজে করে দেখাবো, আর তার গুণাবলী, তার ক্রিয়া, তার থেকে আমাদের উপকারিতা এবং সময় এ সমস্ত নির্ধারণ করা হবে। যারা শুভাকাঙ্ক্ষী, যারা নিজের জীবনকে সুন্দর করে ব্রতনিষ্ঠ করে সৌম্য মূর্তিতে সমাজের বুকে নিজের প্রতিভাকে বিকশিত করতে চান, তাতে ছাত্রছাত্রীরাও হোক, বয়স্ক বিজ্ঞ ব্যক্তি হোক, প্রবীণী হোক, কিশোরী হোক, যুবা হোক, এই যোগের কোনো বয়স নেই, যে কোনো বয়সে যোগ প্রারম্ভ করা যায়। আসুন আমরা একের পর এক আসন, প্রক্রিয়া, ধ্যান, প্রাণায়াম ইত্যাদি অষ্টাঙ্গ যোগ তথা আমাদের নৈতিক বিজয়কে ঘোষণা করে এক সমৃদ্ধ ভারত, গৌরবশালী ভারত, মহানতর ভারত, দিব্য ভারত রচনায় আমরা প্রত্যেকেই শরিক হয়ে যায়। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। আমরা পাশাপাশি দেখছি ইসলাম ধর্মের নামাজ একটা যোগ
সমৃদ্ধির শুভময় পথ। যারা যথার্থ নামাজি, যারা সদাচারী, তারা নামাজের মধ্য দিয়ে নিজের জীবনকে সুন্দর করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার, প্রত্যেকটি শুভ মুহূর্তকে অনুধাবন করে জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করছেন। দেখুন নামাজ কি বলে, অর্থাৎ আপনি নম্র হন, বিনম্র বিনয়ী হন, সুশীল হন, সদাচারী হন। মা অর্থাৎ আপনি মানবিক চৈতন্য জ্ঞানে ভূষিত হন। মা অর্থাৎ আপনি জড়তাকে ত্যাগ করে চৈতন্য জ্ঞানে ভূষিত হয়ে নিজের জীবনকে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যান। এজন্যই নামাজ। যারা নামাজি আছেন, নিয়মিত সময় মতো নামাজ করেন, তারা কিন্তু এই রস অনেকখানি জ্ঞাত আছেন। তাই আমি ইসলাম ধর্মীদের, যথার্থ ইসলামিকদের শুভ অভিনন্দন জানাই। ইসলাম ধর্মের ভাবার্থ হচ্ছে অর্থাৎ আপনার ইন্দ্রিয়গুলো হবে সুসংযত, যিনি সত্যকে অনুসরণ করেন, তার লাবণ্যময় মুখে হাসি, যে অপরকে দুঃখ দেয় না, পরোপকারী, বিবেকশালী, যার মনের স্থিরতা আছে, যিনি মননে চিন্তনে অন্যের কখনোই ক্ষতি করেন না, যিনি সদা শুভানুধ্যায়ী, পরোপকারী, বিবেক চৈতন্যে ভূষিত, তিনি ইসলাম। আবার দেখুন আমাদের সনাতন ধর্মের কথা বলি আমি। যিনি সত্যকে অনুসরণ করেন, সত্যম শিবম সুন্দরম, নাই ক্ষয় যাহার, অর্থাৎ ধর্ম চিরন্তন শাশ্বত। ধর্ম যিনি যথার্থভাবে পালনে ব্রতচারী, তিনি সনাতনী। যে ধর্মের তত্ত্ব অসীম, অনন্ত, বৈচিত্র্যময়ী। আবার আসছে দন্তন্য, অর্থাৎ যে ধর্ম নবচেতনা নিয়ে বারে বারে ফিরে ফিরে আসে, তাহাই সনাতন ধর্ম। তাহলে বিচার করে দেখুন, ইসলাম ধর্ম আর সনাতন ধর্ম মূলত ধর্মের মধ্যে কোনো ভেদ নাই। পথ ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু ধর্মতত্ত্ব হচ্ছে সেই গূঢ়, একই বিন্দুতে উপনীত। এক ব্রহ্ম, দ্বিতীয় নাস্তি, এক অদ্বয় ব্রহ্মের সৃষ্টি। তিনি কখনো সাকার রূপে, কখনো নিরাকার রূপে। ইসলামীদের কাছে তিনি নিরাকার, কোনো আকার নেই, সর্বজীবেই ঈশ্বর রয়েছেন। আর সনাতনীদের কাছে তিনি আবার নিরাকার থেকে সাকারেও হয়, কারণ জ্ঞানীর কাছে তিনি নিরাকার, আবার ভক্তের কাছে তিনি সাকার রূপে দর্শন দেন। সাকার ছাড়া তো দেহ ধারণ হয় না গো। এজন্য আমাদের সাকারটাই বেশি বোধগম্য হয়। আমরা এই জন্যই মূর্তি পূজা করি, ভগবানের মূর্তি, বিগ্রহ আদি। যাক, আজকে যোগের কথা বলা হলো। যোগ অনন্ত অসীম বৈচিত্র্যময়ী। যে যথা মাম প্রপদ্যন্তে তাং স্থৈব ভজাম্যহম, মম বর্তানুবর্তন্তে মনুষ্য পার্থ সর্বসু, কাঙ্ক্ষন্ত কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতা, ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির ভবতি কর্মজা,
चातुर्वर्णं मया सृष्टं गुणकर्म विभागसो तस्य कर्तारमपि मां विद्धि कर्तारम् अव्ययम् न मे कर्तृफले स्त्रिया न मे জানান্তি। তাই দেখুন, ঈশ্বর আল্লাহ এর মধ্যে কোনো ভেদ নেই, সেই একই শক্তির অনন্ত বিভাগ ভগবান, তিনি বিশ্ব সংসার পালন করিতেছেন। শুধু জ্ঞান, বিবেক, ভক্তি, চৈতন্য ভাসে সমাজকে মানুষের মধ্যেই তিনি প্রকট হয়েছেন। আসুন আমরা নিজ নিজ ধর্মের পথে অবিচল থেকে পরস্পরের মধ্যে এক সেতু বন্ধন করে ভারতীয় সনাতন ঐতিহ্যকে, সনাতন সংস্কৃতিকে এক অনন্য ভাব চৈতন্যর মধ্য দিয়ে হৃদয়ঙ্গম করে ধন্য হই। ওম শুভ শান্তি, ওম শান্তিরিতিহি।